كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. عباد الله، ربما نذكر الموت لكن بقلوب غافلة، فليتك تقف على القبر وتذكر أقرانك الذين مضوا قبلك، تأمل أحوالهم تحت التراب، كيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف ترملت نساؤهم وتيتمت أولادهم من بعدهم، وقسم أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم، وأنقطت آثارهم، وأنت على هذا الطريق تسير. والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشريين: إما أبشر يا عدو الله في النار، أو أبشر يا ولي الله في الجنة. أما قال الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. عباد الله، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو منافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ضربة شديدة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين،
فاتقوا الله عباد الله واعلموا ما على الأرض نفس إلا الموت خير لها إن كان مؤمنا فإن الله يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وإن كان فاجرا فإن الله يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. قال أهل العلم النفس ترغب في الدنيا وعلمت أن السلام فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كانت قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بائيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى ساقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لدار الميراث نجمعها ودورنا لفناء الدهر نبنيها. قال صلوات الله وسلامه عليه أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. الحديث رواه الترمذي. عباد الله يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الحديث رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله إنه هو الغفور. Qui a créé la mort. Louange à Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui est le meilleur en action. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Il est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent et que l'heure arrivera. Pas de doute à son sujet. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Je certifie qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah l'unique sans associé. Je certifie que Muhammad est son messager et son serviteur. Il a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté et lutté dans la voie qu'Allah a agréée d'une lutte juste et correcte. Que la prière et la salutation d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et frères. Oh, vous qui êtes croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Remémorez-vous que personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Valeureux serviteurs d'Allah, il se peut que nous nous rappelons de la mort, mais avec le cœur insouciant. Amène-toi sur les tombes, ainsi tu t'en souviendras de tous ceux qui t'ont dévancé dans la mort. Leurs corps sous la terre, décomposés au point de s'exploser. Leurs épouses vont les oublier. Leurs enfants chéris vont s'éparpiller. Leur héritage sera partagé. Dans leurs mosquées et assemblées, ils seront remplacés. Et toi, tu es vivant. Et toi, tu es vivant, pensant être rassuré et en sécurité. Par Allah, tu ne quitteras pas ce monde jusqu'à ce que tu reçois l'une de ces deux nouvelles. Reçois la mauvaise nouvelle pour l'enfer, ô ennemi d'Allah. Ou reçois la bonne nouvelle pour le paradis, ô allié d'Allah. Car Allah, le trésor, a dit:
Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Allah a affirmé, dit, c'est l'ange de la mort qui prendra votre âme et votre terme. Ensuite, vous serez ressuscités pour le jugement de votre Seigneur. Valeureux serviteur d'Allah, lorsque le serviteur sera placé dans sa tombe et que ses compagnons retourneront sur leurs pas, il entendra le bruit de leurs pas s'éloigner. Alors, viendront à lui des anges qui le feront asseoir et lui diront, que sais-tu de cet homme, Muhammad? Le croyant répondra, j'atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. On lui dira, regarde donc ta place que tu as évitée en enfer. Allah te l'a remplacée par une place meilleure. Il verra donc les deux endroits. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, on lui dira, que sais-tu de cet homme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je disais ce que les gens disaient. On lui dira, tu n'as pas su, tu n'as pas témoigné. Puis, il recevra un coup dur. Il recevra un coup dur entre les oreilles et poussera un cri que tous ceux qui sont aux alentours entendront, sauf les humains et les djinns. Craignez Allah, serviteur d'Allah, et sachez qu'il n'y a pas une seule âme sur la terre pour laquelle la mort n'est pas un bien si la personne est croyante. Car Allah a certes dit, mais quant à ceux qui ont pratiqué la taqwa de leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Par contre, s'il s'agit d'un pervers, alors Allah a certes dit à ce sujet, si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Oh Allah, fais-nous vivre tant que la vie est meilleure pour nous. Et fais-nous mourir si la mort est meilleure pour nous. Les savants disent, l'âme désire le bas monde alors qu'elle a su que la sauvegarde est de délaisser ce qu'il contient. Après la mort, très cher bien-aimé, l'homme n'aura d'autre résidence à occuper que celle qu'avant la mort. Il l'aura bâtie et édifiée. S'il l'a construite avec du bien, ce sera donc un bon logis. Mais s'il l'a construite avec du mal, malheur à celui qui l'aura bâti. Où sont donc les rois qui ont eu tant de pouvoir? Jusqu'au jour où à la coupe de la mort, ils ont dû boire. Nos biens pour nos héritiers, nous les rassemblons. Et nos maisons pour la fin de ce monde, nous les construirons. Chers bien-aimés dans la foi, sachez-le, 3 choses accompagneront le mort jusqu'à sa tombe. 2 s'en retourneront et une seule restera avec lui. L'accompagneront sa famille, ses biens et ses actions. Sa famille et ses biens s'en retourneront et ses œuvres resteront. Hadith rapporté par Bukhari. Valeureux bien-aimé dans la foi, c'est lui qui espère rencontrer Allah. Le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Mes frères de foi, rappelez-vous fréquemment de celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Hadith rapporté par Tirmizi. Réfléchissez au rassemblement et à la résurrection. Rappelez-vous du jour du jugement. Rappelez-vous lorsque les gens seront ressuscités. Certes, au jour du jugement, il y aura des regrets. Lors du rassemblement, des gémissements. Sur le pont, des trébuchements. Lors de la pesée des actes,
des larmes. L'injustice sera ce jour-là une source d'obscurité. Les livres des actes contiendront même le regard. Il y aura chagrin et regret. Il y aura chagrin et regret pour les péchés. Il y aura joie et plaisir pour les bonnes actions. Un groupe sera au paradis et un autre groupe en enfer. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Fariqun wa fariqun fis sa'ir. Mais les questions qui se posent à celui qui attend ou qui suit attentivement ce rappel sont les suivantes. A-t-il réfléchi et en a-t-il tiré une leçon afin de demander des comptes à son âme, afin de combler ses défaillances, afin de se poser la question sur ce qu'il a préparé, si un jour on devait dire de lui un tel est mort. Oh Allah, fais que nos cœurs soient détachés du bas monde. Remplis nos cœurs du désir de ce que tu as réservé comme récompense. Fais que nos cœurs soient raffermis dans la tombe et au jour du jugement. Valeureux bien-aimés d'Allah, je ne saurais terminer sans vous rappeler que la joie de celui qui est dans sa tombe est incroyable lorsqu'il reçoit des prières des vivants. N'oubliez pas d'invoquer en faveur de nos morts, car un jour nous serons parmi eux. Oh Allah, nous te demandons de pardonner à nos morts parmi les musulmans. Nous te demandons d'éclairer leurs tombes, de pardonner leurs péchés, de faire en sorte qu'ils soient des habitants du paradis, et aussi de les raffermir dans leurs tombes, et aussi face aux anges chargés de les questionner. Nous te demandons, Ya Allah, nous aussi, de nous raffermir dans ces bas mondes, sur ta voie. Nous te demandons de nous accorder une fin heureuse. Nous te demandons de nous raffermir, et aussi de faciliter notre mort. هذا وصلوا رحمكم الله على خير برية وأذكر بشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة مسبحة بقدسه وأي بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبير الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا